वर्णिवेशरमणीय दर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। આજની જ્ઞાન સભાની અંદર પધારનારા બધા જ ભગવદ્ ભક્તોને વેદાંતાચાર્ય પુરાણ ઇતિહાસાચાર્ય અમે ફિલોસોફી શાસ્ત્રી રાકેશભાઈના હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ। ગયા વખતની જ્ઞાન સભાની અંદર આપણે બધા પ્રપત્તિ એટલે કે શરણાગતિ વિશે વાતો કરતા હતા। શરણાગતિ ने इतर बीजा बधाज जे साधनों छे, भक्ति छे, धर्म छे, ज्ञान छे, वैराग्य छे, एना करता ए प्रपत्तिनी श्रेष्ठता बतावेली छे। कारण के प्रपत्ति जे छे, शरणागति छे, ए स्वयं साध्य वस्तु छे अने प्रपत्ति जे छे तेनी अंदर विशेषता ए छे कि धर्म ज्ञान वैराग्य युक्त भक्तिनु आचरण करनारा व्यक्तिए तो पोताना बाहुबळथी परब्रह्म परमात्मानी प्राप्ति करवानी छे। ज्यारे शरणागतिनी अंदर परब्रह्म परमात्मा कृपा करीने पोताना शरणागत भक्तने स्वयं ज पोताना स्वहस्ते पोताना मार्गदर्शन द्वारा पोतानी प्राप्ति करावी दे छे। आ संबंधनी अंदर रामानुज संप्रदायनी अंदर वडगल न्याय अने टेंकल न्याय अर्थात के वडगले अने टेंकले आ न्याय स्वीकारवामां आवेलो छे। वडगले एटले शुं? तो वडगले एटले वांदराना बच्चानो न्याय अने टेंकले एटले बिलाड़ीना बच्चानो न्याय। जे प्रमाणे वांदरानुं बच्चुं होय ए पोतानी माताने तमे जोजो कसीने एनी पीठनी साथे वळगेलुं होय, पोते जाते एनी पीठनी उपर पोताना बे पगो जे छे ए वळगाड़ीने ए पोते बेठेलुं होय अने ए वानरना बच्चानी माता एने एक स्थान पर थी बीजा स्थान पर लई जाय छे। ज्यारे बिलाड़ीनुं बच्चुं जे छे ए पोते एक स्थाननी उपर बेठेलुं होय छे, एनी माता जे बिलाड़ी जे छे ए पोताना बाळकने पोताना मुखमांथी उचकीने एक स्थान परथी बीजा स्थाननी उपर लई जाय अने ज्यारे ए पोते पोताना बाळकने एक स्थान परथी बीजा स्थाननी उपर लई जती होय त्यारे पोताना बाळकने मुखनी अंदर कसीने एणे पकड़ेलुं होय। कहेवानुं तात्पर्य ए छे कि धर्म ज्ञान वैराग्य युक्त जे भक्ति जे छे ने ए वांदरानो न्याय छे। एनी अंदर आपणे भगवानने कसीने पकड़वा पड़े छे। ज्यारे शरणागति जे छे ए शरणागति ए बिलाड़ीनो न्याय छे। एनी अंदर शरणागत भक्त जे छे एक स्थाननी अंदर बेसी रह्यो होय छे, भगवान स्वयं एने उठावीने एक स्थान परथी बीजा स्थान पर लई जाय छे, अर्थात के पोतानी प्राप्ति करावे छे। एटले हमेशा टेंकले न्यायनी उपर रहेवुं, परंतु पहला वडगलेनुं आचरण करवुं पड़े अने ज्यारे वडगलेनुं आचरण करता ज्यारे एवी स्थिति प्राप्त थई जाय त्यारे तमारो टेंकलेनी अंदर प्रवेश थाय छे। एकाकी साधन कर्या वगर क्यारेय पण टेंकलेनी अंदर प्रवेश थतो नथी। केटलाक लोको अत्यारे एवुं पोताने के अमे तो भाई टेंकले वाळा छीए, अमे वडगले वाला नहीं। तो ये लोगों ने कहेवानुं के भाई तमारे पण परब्रह्म परमात्माए शास्त्रोनी अंदर जे प्रमाणे भगवाने आज्ञा आपी छे ते प्रमाणे तमारे आज्ञाने अनुसरवानुं छे
ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય યુક્ત ભક્તિ કરવાની છે અને જ્યારે એ ભક્તિ કરતાં કરતાં જ્યારે ચરમ અવસ્થામાં તમે પ્રવેશી જાઓ અને જ્યારે તમને પોતાના દેહનું પણ ભાન ન રહે ત્યારે એ ભગવાન જે છે એ તમારી ખબર લેવા માટે આવશે, ત્યારે ટેંકલે ન્યાય સિદ્ધ થાય છે, ત્યાં લગીન નથી થતું. પરંતુ આ ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય યુક્ત ભક્તિ જ્યારે તમે કરો છો ત્યારે એ સ્વતંત્ર રીતે નથી કરવાની, પરંતુ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રીમદ નારાયણના શરણમાં જઈને તમારે એ ભક્તિ યોગનું આચરણ કરવાનું છે. કારણ કે ભગવાનના શરણની અંદર તમે જાઓ તો તમારા સંચિત કર્મો છે, પ્રારબ્ધ કર્મો છે, ઇત્યાદિક બધા જ કર્મો જે છે એ સમાપ્ત થઈ જાય છે. શાસ્ત્રોની અંદર કહ્યું છે કે અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યમ કૃતમ કર્મ શુભમ, અર્થાત કે કરેલા જે શુભ અને અશુભ કર્મ જે છે એ તમારે અવશ્ય ભોગવવા પડે, એવું શાસ્ત્રોની અંદર કહ્યું છે. અને આ જે શુભાશુભ કર્મ જે છે, જે તમારા પ્રારબ્ધ કર્મ જે છે એ તમારે અવશ્ય ભોગવવા પડે, એવું મહાત્માઓનું કહેવું છે. ભગવાન વેદવ્યાસજી પણ વેદાંત સૂત્રની અંદર અનારબ્ધ કાર્યે એવ તુ પૂર્વે તદ અવધેહે, આ સૂત્રના ભાષ્યની અંદર સ્પષ્ટ રૂપે એવું કહે છે કે ભાઈ સાધન કરતાં કરતાં તમારા સંચિત કર્મોનો નાશ થઈ જાય છે, પરંતુ પ્રારબ્ધ કર્મનો નાશ થતો નથી, એવું ભગવાન વેદવ્યાસજી પોતે કહે છે. પરંતુ એ વેદવ્યાસજીના જે સૂત્ર જે છે તેની સામું પંચરાત્ર શાસ્ત્રની ભારદ્વાજ સંહિતા જે છે એ સ્પષ્ટ રૂપે કહે છે ઉપાય ભક્તિ પ્રારબ્ધ વ્યતિરિક્તા ગનાશિની સાધ્ય ભક્તિસ્તુ સાહંત્રો પ્રારબ્ધસ્યાપી ભૂયસી. અર્થાત અહીં સ્પષ્ટ રૂપે કહેવામાં આવેલું છે કે ભાઈ ઉપાય ભક્તિ જે છે, ભગવાનને વિશે શ્રવણાદિક જે ઉપાય ભક્તિ જે કહેવામાં આવી છે, એ ભક્તિ દ્વારા તમે પ્રારબ્ધ સિવાયના તમારા સંચિત કર્મોને સમાપ્ત કરી દેવું છો. પરંતુ સાધ્ય ભક્તિ એવી છે કે એના દ્વારા તો તમારું પ્રારબ્ધ જે છે એ પણ સમાપ્ત થઈ જાય છે, અને આ સાધ્ય ભક્તિ જે છે તે જ શરણાગતિ છે. કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે ભગવાનના શરણની અંદર જો તમે ગયા તો તમારા સંચિત કર્મો જે છે એ તો સમાપ્ત થઈ જ જશે, પરંતુ જે પ્રારબ્ધ કર્મ જે છે એ પણ સમાપ્ત થઈ જશે. કોઈ કહે કે ભાઈ અમારે પ્રારબ્ધ કર્મ જે છે એ અનુસાર અમને દુઃખ આવે છે, તેનું શું? તો એને કહેવાનું કે ભાઈ તને જે દુઃખ આવે છે ને એ દુઃખ પ્રારબ્ધ અનુસાર નથી આવતું, પરંતુ તું અલ્પ પદાર્થને માટે ભગવદ આજ્ઞા લોપે છે ને, એ ભગવદ આજ્ઞા લોપવાથી તને એ દુઃખ આવે છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ આ વાત વચનામૃતની અંદર કહે છે કે ભગવાનના જે ભક્ત જે છે તેના પર તો કાળ છે, કર્મ છે, માયા છે, કોઈનો અધિકાર નથી, છતાં પણ એવા એ ભગવદ ભક્તને દુઃખ આવે છે, તેનું શું કારણ? તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે એનો ઉત્તર બહુ સુંદર આપેલો છે કે અલ્પ પદાર્થ માટે જ્યારે ભગવદ આજ્ઞા જ્યારે એ ભગવદ ભક્ત લોપે છે ત્યારે એના પર દુઃખના પહાડ તૂટી પડે છે. આ વાત ભગવાને કહેલી છે, શ્રીમુખના વચન છે. એટલે જે વ્યક્તિ ભગવત શરણ પ્રાપ્ત કરી દે છે એ વ્યક્તિના પ્રારબ્ધનો પણ નાશ થઈ જાય છે. કેટલાક મહાત્માઓનું કહેવું એવું છે કે ભાઈ પ્રારબ્ધ જે છે એ સંપૂર્ણ નાશ થતું નથી, પરંતુ એની અંદર પણ ભગવાન જે છે એ પોતાના શરણાગત ભક્તને બહુ છૂટ આપી દે છે કે સુડીનું દુઃખ જે છે એ કાંટીથી તાળી નાખે છે. અર્થાત કે પોતાનો શરણાગત ભક્ત હોય ને એના ભાગ્યની અંદર કદાચ
સૂડી પર ચડવાનું લખેલું હોય તો એવા ભક્તને ભગવાન જે છે કાંટો વગાડીને એનું એ દુઃખ જે છે એ સમાપ્ત કરાવી દે છે. આ પ્રમાણે મહાત્માઓનું કહેવું છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જે ભગવાનના શરણાગત થયા છે એ લોકોનો પ્રારબ્ધ પણ નાશ થઈ જાય છે, અને કોઈ વખત પ્રારબ્ધ જો નાશ ન થતું હોય તો એની અંદર ભગવાન કૃપા કરે છે, અને એવા એ ભગવદ ભક્તોનું દુઃખ જે છે, જે દુઃખની અંદર બહુ જ એને વિપદા આવવાની હોય છે, તે એકદમ સામાન્ય રીતે ભોગવાવીને એને સમાપ્ત કરાવી દે છે. માટે શરણાગતિની આ વિશેષતા જે છે એ ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે. શરણાગતિના જે 6 લક્ષણો જે છે, આનુકૂલ્યશ સંકલ્પ, પ્રાતિકૂલ્યશ વર્જનમ, રક્ષિષ્યતિ વિશ્વાસો, ગોપ્તૃત્વ વર્ણમ તથા આત્મનિક્ષેપ કાર્પણ્ય સદ્વિદા શરણાગતિ. આ જે 6 લક્ષણો કીધા એ 6 લક્ષણોની અંદર આપણે બધા આનુકૂલ્યશ સંકલ્પ, પ્રાતિકૂલ્યશ વર્જનમ, રક્ષિષ્યતિ ઇતિ વિશ્વાસો, ગોપ્તૃત્વ વર્ણમ, આ ચતુર્થ લક્ષણની ઉપર આપણે આવેલા હતા કે ગોપ્તૃત્વ વર્ણમ એટલે શું? તો ભગવાન જે છે એ પોતાના ભક્તની પાસે પ્રાર્થનાની અપેક્ષા રાખે છે. શરણાગત જે ભક્ત છે એણે ભગવાનની પ્રાર્થના કરવાની છે. સ્વતંત્ર ભક્તિ માર્ગવાળા જે છે ને એવું વિચારે છે કે ભાઈ આપણે જો ભગવાનની પ્રાર્થના કરશું તો ભગવાને આપણી સહાયતા કરવા માટે આવવું પડશે અને ભગવાનને થોડું કષ્ટ થશે. પરંતુ એ વાદ સ્વતંત્ર ભક્તિ માર્ગવાળાનો છે, શરણાગતનો નથી. શરણાગત માટે તો આ ભારદ્વાજ સંહિતાની અંદર જે શરણાગતિના 6 લક્ષણ બતાવેલા છે એ ભારદ્વાજ સંહિતા અનુસાર ભગવદ ભક્ત શરણાગતે ભગવાનની પ્રાર્થના કરવી અનિવાર્ય છે. કારણ કે ભગવાન પોતાના ભક્તની પ્રાર્થના સાંભળ્યા વગર એની સહાય કરવા માટે ક્યારેય પણ પધારતા નથી. આ સિદ્ધાંત વાત છે ભક્તો. આ સંબંધની અંદર તમે જુઓ તો શ્રીમદ ભાગવતની અંદર ગોવર્ધન લીલા જે છે એટલે કે ભગવાને ગોવર્ધન ઉચકીને બધા જ વ્રજવાસીઓની રક્ષા કરી, ત્યારે પણ વ્રજવાસીઓએ ભગવાનની પ્રાર્થના કરેલી અને ભગવાન એમની સહાય કરવા માટે તત્પર થયા. ત્યારબાદ શું થયું કે ગોવર્ધન ઉચકાઈ ગયા બાદની લીલા જે છે તેની અંદર તમે જુઓ તો કલિયનાગની લીલા આવે છે. કલિયનાગનું ભગવાને દમન કર્યું એ દિવસે બધા જ વ્રજના ભક્તો જે છે એ તે દિવસે વ્રજમાં જવાનું ટાળી દે છે અને બધા યમુનાના કિનારા પર સૂઈ રહે છે. અને એવા જ સમયની અંદર વનની અંદર દાવાનળ જે છે એ પ્રગટ થઈ જાય છે. દાવાનળ શીઘ્રાતિશીઘ્ર સમસ્ત વનને ભક્ષણ કરતો થકો જ્યારે વ્રજવાસીઓને ભક્ષણ કરવા માટે તૈયાર થયો ત્યારે વ્રજવાસીઓ બધા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શરણમાં જાય છે અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે પ્રભુ આ દાવાનળથી અમારી રક્ષા કરો. ત્યારે ભગવાન જે છે એ દાવાનળને પોતાના મુખની અંદર આખો ગ્રહણ કરી લે છે. કારણ કે શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે મુખાદ અગ્નિ અજાયતે, કે એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માના મુખ થકી અગ્નિ પ્રગટ થયો છે. અને અગ્નિ જેના મુખ થકી પ્રગટ થયો છે એ ભગવાન જે છે એ સંપૂર્ણ જગતનું કારણ છે. અને કાર્યરૂપ અગ્નિ જે છે એ એમના મુખમાંથી પ્રગટ થયો છે, એટલે કાર્ય જે છે એ કારણની અંદર લીન થઈ ગયું. તો અહીં પણ વ્રજના ભક્તોએ ભગવાનની પ્રાર્થના કરી છે અને પ્રાર્થના કરી ત્યારે ભગવાન એમની રક્ષા કરવા માટે તત્પર થયા છે.
આવી જ બીજી એક ઘટના જે છે એ દસમ સ્કંધની અંદર અનેકો સ્થાનોની અંદર જોવા મળે છે ભક્તો. દસમ સ્કંદની અંદર તમે જુઓ તો ઘણી જગ્યાએ જ્યારે વ્રજના ભક્તોને કષ્ટ પડ્યું ત્યારે ભગવાનની એઓએ પ્રાર્થના જ કરેલી છે. એક વખતની વાત છે, શિવરાત્રિનો દિવસ હતો. નંદરાયજી શિવરાત્રિનું વ્રત રહ્યા હતા અને અંબિકા વનની અંદર બધા જ વ્રજવાસીઓ જે છે એ ત્યાં ભગવાન શંકરની પૂજા કરીને ત્યાં વનની અંદર બેઠેલા હતા. તે જ સમયની અંદર એક મહાકાય અજગર જે છે એ આવ્યો અને નંદરાયજીને એણે પોતાના મુખની અંદર ગ્રહણ કરી લીધા, અર્થાત કે એનો ગ્રાસ કરવા લાગ્યો. પ્રથમ તો વ્રજવાસીઓ હતા એ લોકોએ પોતાના હાથથી નંદજીનું કષ્ટ નિવારણ કરવાનું વિચાર્યું અને તેના ફલરૂપે તેઓ સળગતા લાકડા લાવ્યા અને તેઓ અજગરની પીઠની ઉપર એની ચોટ કરવા લાગ્યા. અર્થાત કે સળગતા લાકડાથી તેઓ બધા અજગરને બાળવા લાગ્યા. પરંતુ અજગર જે છે એ નંદરાયજીને પોતાના મુખમાં વધારે ને વધારે ઊંડો ગળવા લાગ્યું. જ્યારે વ્રજવાસીઓએ જોયું કે આપણે આપણો ઉપાય કરીએ છીએ છતાં પણ આ અજગર જે છે એ નંદરાયજીને મૂકતો નથી, એટલે બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શરણને પામ્યા અને બધા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે પ્રભુ આ નંદરાયજીને તમે આ કષ્ટ થકી છોડાવો. અને નંદરાયજી પણ અજગરના મુખમાં ગ્રસ્ત થતા પોતાના બાળક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે હે શ્રી કૃષ્ણ તું મને બચાવ. અને જ્યાં પ્રાર્થના થઈ એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દોડતા દોડતા ગયા અને પેલા અજગરને કેવલ ચરણ સ્પર્શ કર્યો. અને ચરણ સ્પર્શ જેવો કર્યો એટલે અજગર જે છે એ પોતે નંદરાયજીને પોતાના મુખમાંથી બહાર કાઢી નાખે છે. અને એ પછી એ અજગર જે છે એ દિવ્ય ગંધર્વના રૂપમાં પરિણિત થઈ ગયો હતો. આ અજગર જે છે એ એક ઋષિના શાપથી શાપિત થયો હતો. એ ઋષિનું નામ હતું અષ્ટાવક્ર. અષ્ટાવક્ર ઋષિ જે છે એ 8 અંગીથી તેડા હતા અને આ ગંધર્વ જે છે એ બહુ સુંદર હતો. એક દિવસ અષ્ટાવક્ર ઋષિને જોઈને આ ગંધર્વને એના રૂપની ઉપર હસવું આવ્યું. એટલે અષ્ટાવક્ર ઋષિએ એને શાપ આપી દીધેલો હતો અને કહ્યું હતું કે તું પણ કુરૂપ જેવો થઈ જા, અર્થાત કે અજગરની યોનિને પામ. જ્યારે આ સુદર્શન જે છે, સુદર્શન નામનો ગંધર્વ એ અષ્ટાવક્ર ઋષિના ચરણમાં પડી ગયો અને કહ્યું કે ઋષિ શાપ તો તમે આપ્યો, હવે અનુગ્રહ પણ કરો. ત્યારે એ ઋષિ કહે છે કે જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ચરણનું તને સ્પર્શ થઈ જશે ને ત્યારે તું તારા પુનઃ મૂળ રૂપની અંદર આવી જશે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ એ ઋષિના વચનને ચરિતાર્થ કરવા માટે આ અજગરનો સ્પર્શ કરેલો હતો, જેને લઈને એ અજગર પોતાનું અજગરનું રૂપ છોડીને પોતાના મૂળ રૂપની અંદર આવી ગયું. કહેવાનું તાત્પર્ય અહીં એ છે કે વ્રજના ભક્તોએ જ્યાં લગીન પોતાના બાહુબળની અંદર શક્તિ હતી ત્યાં લગીના અજગરના કષ્ટ થકી નંદરાયજીને છોડાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. પરંતુ તેઓએ જોયું કે આપણું બાહુબળ જે છે એ પણ હવે કામ લાગે એમ નથી. એટલે એ લોકો બધા જ જે હતા એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શરણમાં ગયા અને બધા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. અને એની પ્રાર્થના સાંભળીને, એ લોકોની વિનંતી સાંભળીને ભગવાન શીઘ્ર ઊભા થયા અને એમણે નંદરાયજીને અજગરના કષ્ટ થકી મુકાવ્યા. માટે શરણાગત ભગવદ ભક્તએ ભગવાનની પ્રાર્થના કરવી અત્યંત જરૂરી છે. ભગવાન
પ્રાર્થના ન કરે તો એ તમારી મદદ કરવા ક્યારેય પણ આવવાના નથી. કારણ કે શરણાગતિના એક લક્ષણની અંદર આ પ્રાર્થનાની અપેક્ષા ભગવાન રાખે છે. એટલે ભગવાનની વિનંતી તો તમારે કરવી જ પડે, ભગવાનની પ્રાર્થના તો તમારે કરવી જ પડે. અને જો એ પ્રાર્થના તમે કરો તો એ ભગવાન જે છે એ અવશ્ય તમારી સહાય કરવા માટે આવે ને આવે. કારણ કે પોતે ભક્તવત્સલ છે, શરણાગત રક્ષક છે. ભગવાનનું એક નામ છે ભક્તવત્સલ, શરણાગત રક્ષક. તો એ શરણાગત રક્ષક જે છે એ પોતાના આશ્રિતની ઉપેક્ષા ક્યારેય પણ કરતા નથી. પોતાના આશ્રિતની રક્ષા કરવા માટે એ ભગવાન જે છે એ કોઈ પણ રૂપે આવે છે, કાં સ્વયં પધારે છે અથવા તો કોઈની અંદર પ્રેરણા કરીને પોતાના આશ્રિતની ભગવાન રક્ષા કરતા હોય છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખવું. તમારી પરિપક્વ સ્થિતિ છે તો ભગવાન સ્વયં આવે, અને પરિપક્વ સ્થિતિ નથી તો કોઈની અંદર ભગવાન પ્રેરણા કરે, અને પ્રેરણા એ કરીને એ વ્યક્તિ તમારી સહાય કરવા માટે આવતો હોય છે. નરસિંહ મહેતા, નામદેવ એ પરિપક્વ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થઈ ગયા હતા, તો એમની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન સ્વયં પધારેલા હતા. ભક્તો માટે આપણે ભગવાનની ઉપર વિશ્વાસ રાખવો, અને વિશ્વાસ રાખીને ભગવાનની પ્રાર્થના કરવી, તો ભગવાન તમને આ ઘોર સંસારમાંથી અવશ્ય તારી દેશે. અને જેવી આવડે તેવી પ્રાર્થના કરો. એવું નથી કે ભગવાનની પ્રાર્થના કરવા માટે વેદ વેદાંગ ભણવું જરૂરી છે. સંપ્રદાયના ગ્રંથોની અંદર, બીજા સંપ્રદાયના ગ્રંથોની અંદર તમે જુઓ, પુરાણ સાહિત્યની અંદર તમે જુઓ, તો એવા કેટલાય ભગવદ્ ભક્તો હતા કે જેઓને પ્રાર્થના કરતાં પણ ન આવડતું હતું, છતાં પણ એ લોકોએ જેવી આવડી તેવી પ્રાર્થના કરી તો ભગવાને એ પ્રાર્થના પણ સાંભળેલી હતી, અને સાંભળીને એવા એ ભક્તની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન તત્પર થયા હતા. માટે શરણાગતે જેવી આવડે તેવી ભગવાનની પ્રાર્થના કરવી જરૂરી છે, જરૂરી છે. માટે બધા જ ભક્તો એ ભગવાનની પ્રાર્થના કરજો, જેથી કરીને ભગવાન જે છે એ તમારી સહાય કરવા માટે અવશ્ય પધારશે. આટલું કહીને હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. સર્વે સંતુ નિરામય, સર્વે સુખીનો ભવંતુ, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ, મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ. હવે પછીની જ્ઞાન સભાની અંદર પણ આપણે શરણાગતિ પર જ આ પ્રાર્થનાનું જે ચતુર્થ અંગ જે છે તેની વાત કરશું. ત્યાં લગીને બધા જ ભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ.